जगन्नाथ शुभ संध्या। सतरूपा ओडिसी गवेषणा केन्द्र देलसाई ढेंकानाल द्वारा आयोजित प्रस्तुत कारुबाकी महोत्सव अष्टम संस्करण एवं अनुष्ठान 42तम वार्षिक उत्सव ए भव्य मनोज्ञ संध्या को मो आपणमानकर मंच उपस्थापक चंदन प्रीतिभरा अभिनंदन सहित स्वागत जनाऊछि। आनुष्ठानिक भावरे आजिर आद्य संध्या को उद्घाटित करने निमंते वरण्य अतिथि मानक उपस्थिति एही मंच रे हेबाकु जाउछि। जिला संस्कृति भवन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर कला एवं कलाकृति प्रेक्षालयर यह मंच अपेक्षा रखिछि वरण्य अतिथि मानक। आमे भव्य करताली दे सम्मान सह पाठ आणिबु वरण्य अतिथि मानक। आजिर यह संध्या पुनश्च सतरूपार इतिहास पृष्ठरे आउ एक फर्द को जोड़ाकू जाउछि। अनेक वर्षा वैशाख बसंत को अतिक्रम करी सतरूपा अनुष्ठान चलित संवत्सर में पालित करने जाउछि अष्टम कारुबाकी महोत्सव। एपरि एक भव्य उत्सव पुनश्च आमे स्वागत जनाऊछु प्रतिभर अभिनंदन एवं आपण मानक करताली माध्यम निवेदन रखी दर्शक वृंद निकटरे गोटे भव्य करताली आज आनुष्ठानिक कार्यक्रम को आनुष्ठानिक सभा कार्यक्रम अजाड़ी देवे एक भव्य करताली माध्यम यही कार्यक्रम स्वागत जनइबु वरण्य अतिथि मानक। तत्पूर्व आमे अनुष्ठान तरफ स्वागत संगीत को परसी देवु बढ़ी देवु यही मंच स्वागत संगीत को परिवेशन करेंगे सतरूपा ओडिसी गवेषणा केन्द्र देलसाई ढेंकानाल कलाकार माने। यहाँ पर आनुष्ठानिक भाव आम आज सभा कार्य को आगे नेबु निवेदित करूँ प्रभु जगन्नाथ निकटरे आज यही भव्य संध्या को यही मंजुलित आकाश को स्वागत संगीत। इतिहास गाए तो गाथा विजय निसर सगम गम पम पम गरे सनि गम पम पनि पनि सनि सनि ध पम पगानि सनि ध पम सनि ध पम ग गम ग पनि नि स ग गम ग पनि नि स ग गम ग पनि नि स। हे भरत माता जननी मोहरा इतिहास गाए तो गाथा विजय
स्वागत संगीत परिवेषण करथिले सतरूपा ओडिसी गवेषणा केन्द्र व्यवसायी ढेंकानाल संगीत विभाग कलाकार संगीत संयोजना परिकल्पना विशिष्ट संगीत निर्देशक गुरु श्रीजुक्त खारड़ा पट्टनायक सहयोगी भाव रही विशिष्ट तबला वादक गुरु श्रीजुक्त अजाशत्रु पट्टनायक एवं साथी समस्त कलाकार मानक साधुवाद बधाई जनाऊँ पुनश्च स्वागत जनाऊँ आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटित होगा जाऊा कारुबाकी महोत्सव 2026 अष्टम संस्करण को 1981 जन्मित एवं 1984 पंजीकृत सतरूपा अनुष्ठान नवनाट्य आंदोलन सूत्रधर भाषार जादूकर श्रीजुक्त विपिन बिहारी पट्टनायक मानस पटरु सृष्ट यही सतरूपा अनुष्ठान जहाँ ओडिशार सांस्कृतिक विविधता को मंजुल कर संचित और झिंचित कर आज सन्धार आज दिवस आम प्रातः स्मरणीय गुरु श्रीजुक्त विपिन बिहारी पट्टनायक को प्रणिपात हेळुछु निवेदित करुछु आज संध्या को एवं आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटित करू आज संध्या को बरेली अतिथि मान उपस्थिति आज प्रेक्षालय रही सारी श्रद्धा एवं सम्मान सहित आम स्वागत बाढ़ू मंच स्वागत जनइबू ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित नाट्यकार नाट्य निर्देशक मंच अभिनेता श्रीजुक्त दिलेश्वर महाराणा महोदय को आज उत्सव में भव्य करताली माध्यम अतिथि भाव योगदान कर आमको आशीर्वाद वर्षार सिद्ध कराइले स्वागत जनइबू डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता रथ महोदय को विशिष्ट कवयित्री लेखिका तथा ओडिशा साहित्य एकाडेमी प्राप्त सभ्या भाव ढेंकानाल माटी को गर्व एवं गर्वित महोदय स्वागत जनइबू मंच स्वागत जनइबू श्रीमती सरिता महांती महोदय को विशिष्ट लेखिका एवं कवयित्री
जहाँ उपस्थिति रही आज आद्य लग्न आद्य पर्व स्वागत जणु सतर्पा अनुष्ठान कारुबाकी महोत्सव 2026 मुख्य चेयरपर्सन सभापति श्रीयुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को वरिष्ठ नाट्य निर्देशक नाट्यकार तथा प्राक्तन जिला अतिरिक्त जिला जज एवं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ढेंकानाल महोदय मान को भव्य करताली दे स्वागत जनाऊँ मंच में प्रथम निवेदन रखिबू एक भव्य करताली दे स्वागत जनइबे श्रीयुक्त दिलेश्वर महाराणा महोदय को एवं स्वागत जनइबू डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता रथ महोदय को करताली फुआर माध्यम आम स्वागत जनाऊँ श्रीमती सरिता महांती महोदय को विशिष्ट कवयित्री स्वागत जनइबू श्री बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को विशिष्ट नाट्य अभिनेता नाट्य निर्देशक महोदय को स्वागत जनाऊँ मंच में आम सहित संयुक्त हेबे सतर्पा अनुष्ठान सहित एवं आज आद्य लग्न आनुष्ठानिक पर्व महोदय मान उपस्थिति आमको अनेक आनंद एवं तृप्ति जगाऊँ महोदय को आम आम श्रद्धा सम्मान सह स्वागत जनाऊँ एवं प्रथम पर्याय विश्व नियंता पदर बिंदे भक्तिपूत अर्घ्य को आम अजाड़ी नेबू मंच में संयुक्त रही निवेदन रखी एजुकेटिव डायरेक्टर कारुबाकी महोत्सव श्रीयुक्त खारड़ पट्टनायक महोदय मंच में संयुक्त रे विशिष्ट नाट्य अभिनेता नाट्य निर्देशक श्रीयुक्त विजय मिश्र महोदय आम सह संयुक्त रहे मंच में निवेदन रखी गण अतिथि मान पाछटी नेबू प्रभु जगन्नाथ निकट में भक्तिपूत अर्घ्य अर्पण पूर्वक आज संध्या को निवेदित करने निमंते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु विचित्र वेश सुविशाल धरणी जहांकर रंगाण जहांक निर्देश उदयवंती भास्कर लुचि जाती शशि जेकर से सुंदर कमनीय स्वरूप समस्त बाधा विघ्न को विस्मरण कराई दिए से प्रभु जगन्नाथ निकट में आज संध्या को आम निवेदित करुचु तसहित निवेदन रखी पुष्पमाला अर्पण करेंगे गुरु आम अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठाता श्रीयुक्त विपिन भाई पट्टनायक फोटोचित्र निवेदन रखा अतिथि मानक पुनश्च पुष्पमाल्य अर्पण करने निमंते जहाँ निमंते आम समस्त एकत्रित होइछे आज मंच में कारुबाकी महोत्सव अष्टम संस्करण में आम समस्त को संयुक्त कराइछु गुरु श्रीयुक्त विपिन भाई पट्टनायक अनुष्ठान शतरूप अनुष्ठान अनेक पाहच दे अनेक पावच्छ दे आग को बढ़ुची आम भव्य करताली आशा रखिबू मंच सम्मुख भाग में उपवेश रखि आम दर्शक वृंद निकट आज संध्या को आम प्रभु जगन्नाथ निकट में निवेदित करने सह समर्पी देउछु शतरूप अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठाता भाषार जादूकर नाट्यकार श्रीयुक्त विपिन भाई पट्टनायक पदर बिंदे
पंचभूत शरीर विलीन होते महोदय आशीर्वाद सदा आम उपर रही आज ए संध्यारे महोदय को प्रणिपात करुचे तसहित आज परवर्ती फर्द को जोड़ा सह भारतीय संस्कृति शाश्वत परंपरा जहाँ आम ऐक्य बोध को प्रक्षेपित करें मंजुल कर उठिए अतिथि देव भव निवेदन रखी अनुष्ठान कर्मकर्ता वृंद अतिथि मान को पुष्पगुच्छ एवं उत्तरी प्रदान पूर्वक स्वागत जनाइबु पुष्पगुच्छर एही कमनीय सुबास सह आम स्वागत जनाइबु वरीय अतिथि मान अनुष्ठान संपादक श्रीमान तिमरस पट्टनायक महोदय उपस्थित रखी श्रीमती सरिता महांती महोदय को आम स्वागत जनाऊँ श्रीमती पुष्पलता रथ महोदय को स्वागत जनाऊँ श्रीजुक्त दिलेश्वर महाराणा महोदय को स्वागत जनाइबु श्रीजुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को विशिष्ट नाट्य निर्देशक एवं अभिनेता पर पुष्पगुच्छर एक कड़िका सह से ही अंगवस्त्र प्रदान पूर्वक आम स्वागत जोड़ू वरीय अतिथि मान को निवेदन रखी अनुष्ठान शिक्षार्थी माने से अंगवस्त्र को मंच प्रख्यापित करेंगे परसी देवे अतिथि मानक निकट निवेदन रखी अनुष्ठान कारुबाकी महोत्सव चेयरपर्सन श्री बादल बिहारी पट्टनायक महोदय यही अंगवस्त्र प्रदान करेंगे एवं संवर्धित करेंगे आम अतिथि मान को श्रीजुक्त दिलेश्वर महाराणा को आम स्वागत जनाऊँ अंगवस्त्र माध्यम एक भव्य करताली आशा रखू वरिष्ठ नाट्यकार नवनाट्य आंदोलन सूत्रधार भाव में विवेचित रही महोदय श्रीयुक्त दिलेश्वर महाराणा पर स्वागत जनाऊँ श्रीमती डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता रथ महोदय को विशिष्ट कवयित्री लेखिका पर स्वागत जनाऊँ श्रीमती सरिता महांती महोदय को विशिष्ट लेखिका कवयित्री पर निवेदन रखी श्री दिलेश्वर महाराणा महोदय चेयरपर्सन महोदय श्री बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को यह अंगवस्त्र प्रदान पूर्वक संवर्धित करेंगे यह आम श्रद्धा एवं सम्मान स्मारक की बहन करुच्ची पुनश्च यही पुष्पस्तबक एवं अंगवस्त्र को ग्रहण कर आमको अनुगृहित करने निमंते अतिथि मान निकटे प्रार्थना पड़े आज भव्य उत्सव आनुष्ठानिक भाव में प्रदीपर से सुंदर दीप्ति सह आज उद्घाटित होती कार्यक्रम में वरीय अतिथि मान को स्वागत बढ़ा सहित स्वागत जनाऊँ मंचर सम्मुख भाग में उपस्थित रही अनुष्ठान समस्त कलाकार वृंद को अभिभावक वृंद को ढेंकानाल माटीर विशिष्ट लेखक कवि कवयित्री मान को समाजसेवी मान को स्वागत जनाऊँ आज उत्सव में आम सहित जड़ित रही छापा एवं वैद्युतिक विभाग गण माध्यम प्रतिनिधि वृंद मान को स्वागत जनाऊँ रसज्ञ एवं कला प्रेमी वृंद को सतरूपानुष्ठान द्वारा आयोजित होता अष्टम कारुबाकी महोत्सव 2026 एवं अनुष्ठान 42तम वार्षिक उत्सव सहित संयुक्त होती आम सहित सामिल होती समस्त को पुनश्च एक भव्य करताली श्रद्धा एवं सम्मान करताली स्वागत पाठुचे यह पर्व परवर्ती पर्याय आम आशीर्वाद निवेदन रक्षा करूँ आम वरीय अतिथि मान निकट में प्रथम निवेदन रखी आज उत्सव में अतिथि भाव योगदान कर श्रीमती सरिता महांती महोदय विशिष्ट लेखिका कवयित्री जहाँ लेखार शालीनता एवं संयमता एवं भावात्मक भावावेग हृदय को स्पर्श करें एक पाठकीय आदृति लाभ करें अनुष्ठान सहित विगत अनेक वर्ष धरी जड़ित रही महोदय को आम अतिथि रूपे पाइछु महोदय को आम स्वागत बढ़ुछु निवेदन रखिबु आज संध्यारे यह आदर लग्न दुई पद आशीर्वाचन निमंते श्रीमती सरिता महांती महोदय। जय जगन्नाथ एठी उपस्थित सम्मानीय अतिथि वृंद समस्त कलाकार अनुष्ठान समस्त कलाकार एवं अभिभावक एवं कर्मकर्ता वृंद को मोर ये संध्यारे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। ये अनुष्ठान होची सतरूपा अनुष्ठान। सतरूपा जी होचंती आदि जननी तांको चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। पुराण रे वर्णित आमर आदि जनक होचंती मनु जे कि
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଆଦି ଜନକ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆମର ମନୁ ଏବଂ ଆଦି ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶତରୂପା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ତ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯାହା ତପସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହବାର ରୂପ କେମିତି ହବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ରୂପକୁ ଶିବ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କାକ ଭୂଷଣ୍ଡୀ ମାନ ସରୋବରରେ ଯେଉଁ ରୂପ ହଂସ ରୂପରେ ପହଁରୁଥାଏ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆମର ପୁରାଣରେ ସର୍ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇ ରୂପ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଳକ ରାମ। ତ ସେଇ ବାଳକ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରୂପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଳକ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ। ତ ସେଇ ଶତରୂପାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ହଉଛି ଶତରୂପା, ଯିଏକି ଆଦି ଜନନୀଙ୍କ ନାଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଆଦି ଜନନୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏହାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନାଁ ହଉଛି କାରୁବାକି ମହୋତ୍ସବ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଥିଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏକି ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମହିଳା ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ କାରୁବାକି, ଯିଏକି ଜଣେ ଧୀବର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯିଏକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଯୋଦ୍ଧା ନାରୀ, ଆମ ଇତିହାସ ସହିତ ଯିଏ ଜଡ଼ିତ, ଆମ କଳିଙ୍ଗର ଯିଏ ଗର୍ବ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ କାରୁବାକି ମହୋତ୍ସବ। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রূপে ଆମ ইতিহাস সহিত জড়িত। আমার স্বর্গত বিপিন বিহারী পট্টনায়ক, যিয়েকি ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ଜଣେ ଗର୍ବ, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ 1981 ମସିହାରେ ଗଢିଥିଲେ। ଏବେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଖାରବେଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତିମିରସୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜିଗୁପ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପ୍ରଥମରୁ ପୁରାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କଳାକାର ଆଜିକାଲିର ପିଲା, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଳା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ କେବେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା। ଆଉ ଯିଏ କଳାକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନ, ତାକୁ କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନା। ଯୋଉଟା କି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କେବେ ଓଡିଶାର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ଓଡିଶାର କହୁନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର। ଆଉ କଳା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେ ସେମିତି ଯିଏ କଳାକାର ସେ ପୂଜା ପାଏ ସାରା ଜଗତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ତ ନେବିନି, ଏଠି ଆମର ମୋଠୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନୁ ଶତରୂପ ଏବଂ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଚରେ ପରଷି ଦେଇଥିଲେ ମହୋଦୟ। ବାସୁଧୀବରର କନ୍ୟା କାରୁବାକି ଏବଂ ସମୟର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ରାଜଜେମ
ପାଲଟିଛନ୍ତି ପାଟରା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଚଣ୍ଡାଶୌର୍ୟ ଧର୍ମ ଶୋକ, ଉପଗୁପ୍ତ ଆଦି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛି ଏହି କାରୁବାକି ସହ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ବଧାଇ ଜଣାଉଛୁ। ସଭା ସମ୍ମାନର କରତାଳି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଗି ନେଉଛୁ ମହୋଦୟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତେ ଦେବତାଃ। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀଙ୍କର ପୂଜନ କରାଯାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରାଯାଏ, ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଆମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆମ ପୁରାଣ କହିଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭ୍ୟା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଦୁଇ ପଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନିମନ୍ତେ। ଶତକୋଟି ଜନତାଙ୍କର ମୌଳବାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଓଡ଼ିଆ ତାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି ଭିତ୍ତି ପ୍ରୀତି ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଖୋଜିଥାଏ। ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଦଲ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ଢେଙ୍କାନାଳର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଲ୍ଲୀଶ୍ୱର ମହାରଣା ମହୋଦୟ, ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସରିତା ମହାନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭକାର, କବି ଏବଂ ବିଜୟ ଭାଇନା, ଯିଏକି ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଚନ୍ଦନ, ଖାରବେଳ, ତିରୁବିରସୁ, ବିଜୟଗୁପ୍ତ, ଅଜାତଶତ୍ରୁ, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ। ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶତରୂପା ଏବଂ କାରୁବାକିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ସବୁ ନାମକରଣ ପଛରେ ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଜି ଆମେ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଶରୀରରେ ପାଉନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆଜି ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ସେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର। ସେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଡରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଯେ କଳାକାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେଉଛି କଳାକାରଟିଏ, କବିଟିକେ, ସାହିତ୍ୟିକ। ଆଉ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଟିକକ ସେ ବଳି ଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ତା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ଛଳନା କଲା, ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବାଦେ ଆମେମାନେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପିଲାମାନେ, ଜୀବନଟା ତମ ନାଚ ଆଉ ଗୀତ ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନାଚୁଛ, ସାମାନ୍ୟ ତମ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସୁଧାରି ନ ନେବ, ତାହେଲେ ତମ ସାର୍, ଗୀତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଚ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ତମକୁ ନାଚ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଗାଳି କରିବେ। ଜୀବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିବ, ପଢିବ, ସମାନ ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଶିଖୁଛ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର କଳା ଶିଖ। କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଜାଡ଼ି ନେବାର କଳା ଯଦି ତମେ ଜାଣିନାହ, ଯଦି ସେ କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ସେ କଥାଟି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ଧାଡ଼ିଟି ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଥିଲା। ଯଦି ବାଜିକର ରଜୁରେ ପୟର ଦେଲାରୁ ନ ଯିବ ଚାଲି, ତାଳି ମାରି ଥୋକେ ହସି ଦେବେ ଲୋକେ,
ବାଦ୍ୟକାର ଦେବ ଗାଳି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବା, ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଦେବ ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଚୁଛେ, ଗୀତ ଗାଉଛେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ବାଜିକର ଯେ ରଜୁରେ ଚାଲେ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ, ତାର ଯେ ମାଷ୍ଟର ବାଦ୍ୟକାର ଯେ ତଳେ ବାଜା ବଜାଉଥାଏ, ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ରଜୁରେ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ କଳାଟି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ବାଦ୍ୟକାର ଗାଳି ଦେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରି ହସିବେ, ଦେଖ ରେକର୍ଡଟା ଚାଲିପାରୁନି, ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଠି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେଇଠି ସମାଧାନ କରି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ। ଆଜି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ଛମଛମ ହେଇ ନାଚୁଛ ବା ସାରେଗାମା ବାଧାନିଶା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଜୀବନର ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ପଡୁଛି, ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ଭୁଲ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଜାଡ଼ିବାର ମାର୍ଗଟି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପିଲା ଭୁଲ କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିପାରୁଛେ ପିଲା କାହିଁ କରିବ ନାହିଁ? ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିବେ। ଆମେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛେ ନା, ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମ ଭୁଲକୁ ଦେଖିକି ସେ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବା ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜମା ନୁହଁ, ଆମଠାରୁ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କରିବା ଶିଖଉଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିବା ଶିଖଉଛେ, ଆମେ କରୁଛେ ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି ତା ପିଠିରେ ହାତଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ହାତଟି ଧରିକି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁ କଥାଟି, ସେ କଥାଟି ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଆମମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେ ସବୁଥିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେ ତା ପିଲା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ତୁ କାହିଁକି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲୁନି ବୋଲି ଢୋ ଢୋ ଚଟକଣି ମାରନ୍ତୁନି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ଦଉନି ବା ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉନି, ଏଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଯଦି କହିବେ ତାର ସୃଜନଶୀଳତା, ସେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଗଛଟିକୁ ମଞ୍ଜିଟିଏ ରୋଇକି ଦି ପତ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲି, ଏଟା ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଏଟା କାହିଁକି ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇକି ବଢିଛି? ସମାନ ମାଟି ସମାନ ପାଖାପାଖି ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ସମାନ ଚଞ୍ଚଲିଆ ହେଇ ସବୁ ଗଛ ବଢନ୍ତିନି। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ପିଲାକୁ ନିଜ ଭଳି ବଢ଼ି ତାକୁ ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ତାର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାର ମନଟିଏ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତା ଉପରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବାନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି এই ପିଲାମାନଙ୍କୁ। 3 ବର୍ଷ ଖାରବେଳ ଏମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଡାକନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ। ଆଜି ଅତିଥି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନୁହଁ, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଡାକନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିପାରେ କେତେବେଳେ ଆସିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶତରୂପା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳିକାମାନଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାର ସାହସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶତରୂପା ମହୋତ୍ସବ 8-9-80କୁ ଛୁଉଁ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅପରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି। କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଦ ଥାପିବା ମାତ୍ରେ ତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସର୍ଜନ ସୃଜନକୁ ପ୍ରଜାପତି ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଜନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରିଥାଏ, ପରସି ଦେଇଥାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜସ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ, ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ପରସି ଦେଇଥାଏ। କଳାକାର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ, ଶିଖିବାର ଜୀବନ, ସାଧନାର ଜୀବନ। ଏପରି ଅନେକ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅଭିଭାବକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରଥ ମହୋଦୟ। ଅନେକ ଅନେକ ପଦରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିବେଦନ ରଖି ମହୋଦୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏକ କରତାଳି ମାଗି ନେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ। ମହୋଦୟଙ୍କର ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ରହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ପ୍ରତି ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟା, ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା, କବୟିତ୍ରୀ।
ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଆଜିର ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଛନ୍ତି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧର, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଯାହାଙ୍କ ନାଟକ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ କାଳଜୟୀ ନାଟକ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଏପରି ନାଟକ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପାଇ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ନିବେଦନ ରଖିବୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଦିଲେଶ୍ୱର ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଚନ ନିମନ୍ତେ, ଯିଏକି ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଉପବେଶନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସଂଯୋଜିତ କରନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ ଢାଳନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଜିର ଆଦ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ରହିଛି। ନିବେଦନ ରଖିବି ଶ୍ରୀ ଦିଲେଶ୍ୱର ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଣାମ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ କବିୟତ୍ରୀ ସରିତା ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟ, ବିଜୟ ଏବଂ ବାଦଲ ବାବୁ, ଯିଏକି ସତରୂପାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ସଭାପତି ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଏ କାମକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ନାଁକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଟକ ବୋଧହୁଏ ଶହେରୁ ଅଧିକ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ନାଟକ ବିଶେଷତଃ ଐତିହାସିକ ନାମ ବହନ କରିଛି। ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉ ବା ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ସବୁ ନାଟକର ନାମ ଇତିହାସରେ ନାଁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ନାମ ଖାରବେଳ, ନିଯୁକ୍ତ, ଅଗାଧ ଶତ୍ରୁ, ତିମିରାସୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସତରୂପା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୋଧେ କାରୁବାକି। ମାନେ ଇତିହାସକୁ ସେ ପୁରା ଆଦର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ, ଆମେ ମଣିଷ ଦେବତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତି ବିବେଚନା କରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ। ସେ ମଣିଷଠୁ ଟିକେ ଉପରେ ଏବଂ ଦେବତା ଟିକେ ତଳେ। ସେଇ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସେମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ, ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧର୍ବ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, 4 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭୋକାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ, 2 ଜଣ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ, ଜଣେ ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବଡ଼ ଗର୍ବ କରିବା କ'ଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାନେ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ କବିଭୂଷଣ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ କବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ଆସି ଏମାନେ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିପିନ ବିହାରୀଙ୍କ ଭାଇ ନିକୁଞ୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରୋଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାଟକ କଳା ପରିଷଦରେ ସେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ନିରୋଧ ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ବିପିନ ଭାଇ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ବାଦଲ, ତାଙ୍କ ଭାଇ, 4 ଭାଇମାନଙ୍କ ବାଦଲ ଆଉ ନିକୁଞ୍ଜ 2 ଜଣ
ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବେଶୀ ନଥିଲି, କେବଳ ମାନେ ବିପିନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ନାମକ ଚାରିଟା ବିଚଳିତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ 42 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରି ଆମର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମକୁ ମାନେ ସାର୍ଥକ କରିବା ସହିତ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ତମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହ କିଛି କାମ କରି ଚାଲିବ, ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କିଛି କାମ କରି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମାନେ ବଡ଼ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲ, କେତେ ଇଏ ପାଇଲ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛ, ଲୋକ ତମକୁ କୋଉ ବି ଭାବରେ ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେ ସେମାନେ 4 ପୁଅ ଯାକ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯାହା ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କୁହାହବ, ମାନେ ଉଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ସତରୂପା ଏମିତି କାମ କରିଚାଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିପିନ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରୁଥାଉ। ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋକିତ ସମୟର ବାଲିବନ୍ତ ପରେ ସାଧକର ଜୀବନ ହୁଏ ଚିର ଭାସ୍କର ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ସାଧକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟ। ସାଧକ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ସହ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖି ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଜୀବନର ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ସାଧକକୁ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଉପଦେବତା ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନର କରତାଳି ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିନେବି ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲେଶ୍ୱର ମହାନାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଚନ ଢାଳିଥିବାରୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ସାଉଁଟି ନେବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଦଲ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଭାପତି କାରୁବାକି ମହୋତ୍ସବ 2026 ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରିଡ୍ରେସାଲ ଫୋରମ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣକୁ ଭାବେ ନେଇଯିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତର୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା সবিতা মন্ত্রী মহাশয় আমার সামনে পূজা ଯାଇ ଏ ସଫଳତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟାକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ମୋର ଏ ଯେଉଁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାରିପୁଅମାନେ ଏ କାମକୁ ପୁରା ସଫଳ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସଫଳତା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଶିଳ୍ପୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସଫଳତା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ପୁରା
বিভিন্ন জায়গার মধ্যে পুরস্কার দিয়েছেন সেটা বিভিন্ন ଆଉ ସଦାବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କରି ଆସୁଛି ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ତ ଏହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ धन्यवाद श्रीजुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय सभापति भाव अनुष्ठान मुख्य पुरोधा भाव मंच उपस्थित रही आमको सहयोग रखिंट आशीर्वाद ढाली अनेक अनेक बधाई और साधुवाद सम्मान ज्ञापन करुचु यापर अतिथि मान निकट आम आम कलाकार मान पुरस्कृत करूँ संबर्धित करूँ आज उत्सव आम नवेदन रखू सतरूप अनुष्ठान मानक आम अतिथि मान संबर्धित करूँ प्रथमे आमर वरिष्ठ कनिष्ठ पर आमर लिटिल चैम्प कलाकार माने मंच अतिथि मान निकट पुरस्कार ग्रहण करेंगे निवेदन रखिए अनुष्ठान प्रथमे सीनियर विभाग कलाकार माने पुरस्कार ग्रहण कर अतिथि मान निकट निवेदन रखी श्री दिलेश्वर महाराणा महोदय ये पुरस्कार प्रदान करेंगे आकांक्षा खोर आसियाना जेना आद्यासा जेना एवं सुश्री सुरांशी पंडा आम एकत्रित भाव में समस्त कलाकार मानक मंच में निवेदन रखू पर जूनियर तेज सब जूनियर और लिटिल चैम्प कलाकार माने मंच रे श्रृंखलार सहित मंच को आसवा निवेदन रखू पर जूनियर विभाग कलाकार माने संबर्धित हेबे आज उत्सव रे वर्तमान रही वर्तमान जूनियर विभाग कलाकार माने मंच रे रुचिस्मिता नायक विदेशनी नायक रोशनी नायक ईर्षिता पटनायक आयुष गोछायत और सुप्रिया सामल पर आम निवेदन पुष्पलता राठौर महोदय यही मोमेंटम गुड़िक प्रदान करेंगे कलाकार मान जूनियर विभाग कलाकार मान जो परिवेशन मंजूर हम आज मंच आम करताड़ी मागि नेबू आम दर्शक मान निकट आम कुछ कलाकार मान प्रस्तुत होती मंच पर निवेदन रखी श्रीमती सरिता महांती महोदय पुरस्कार प्रदान करेंगे सरिता महांती महोदय सब जूनियर विभाग कलाकार मैंने मंच प्रवेश करेंगे लेस्ली बेहेरा लेस्ली पर अश्लेषा संभवी देवश्री देवस्मिता पर हरप्रिय श्रेष्ठा एवं सलोनी एम रही सब जूनियर विभाग कलाकार माने जहां परिवेशन आज संध्या को आह्लादित कर मंजुल कर
सतरूप अनुष्ठान द्वारा प्रस्तुत रही कारुबाकी महोत्सव एवं अनुष्ठान 42तम वार्षिक उत्सव फर्दरे आम संबर्धना और पुरस्कार कार्यक्रम को आगे नौचु। अनुष्ठान कुनि कुनि कलाकार माने परिणति मानक कमल ग्रहण करुछंती स्मृति स्मारकी आद्य लग्न आद्य पर्व आज सतरूप अनुष्ठान द्वारा आयोजित कारुबाकी महोत्सव उद्घाटन संध्यारे जिला संस्कृति भवन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर उत्सव मुखर हो उठी आह्लादित हो उठी परिणति मानक उपस्थिति माध्यम गुंजरित हो उठिब कलाकार मानकर घुंगर लिटिल चैम्प निवेदन केवी शुद्ध बादल पट्टनायक महोदय कुनि कुनि कलाकार मानक संबोधित करेंगे। लिटिल चैम्प रही दिव्यांश त्रिपाठी स्वाभी वाणी नायक दिव्यांशिक पर्व रही स्वाभी वाणी नायक करताली निहती आशा रखू आम कुनि कुनि कलाकार मैंने प्रस्तुत होती अभिभावक निकट में आशा रखू करताली गुड़िकर गुंजरण जपरी बंद न हो जाए। पर आकांक्षा साहू आकांक्षा का पर्व रही मोनालिसा साहू मोनालिसा पर्व रही सुप्रभा सामल सुप्रभा कपरे आदर्श जेना आदर्श जेना एवं सुभद्रा आदर्श जेना सुभद्रा तृप्तिमयी एवं प्रत्याशा तृप्तिमयी एवं प्रत्याशा प्रत्याशा आज संध्यार आउ एक भक्त धन्यवाद पर्व को आगे नौचु मंच धन्यवाद देवी आज उत्सव वरीण अतिथिवृंद को विशिष्ट नाट्यकार नाट्य अभिनेता श्रीयुक्त दिलेश्वर महाड़ा महोदय को विशिष्ट कवयित्री डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता रथ महोदय को विशिष्ट कवयित्री लेखिका स्तंभकार श्रीमती सरिता महांती महोदय को धन्यवाद देवी। महोत्सव कारुबाकी महोत्सव 2026 सभापति विशिष्ट नाट्यकार नाट्य अभिनेता श्रीयुक्त बादल बिहारी पट्टनायक महोदय को एवं आमको यही मंच संचालन सहयोग रखि विशिष्ट नाट्य अभिनेता नाट्यकार श्रीयुक्त विजय मिश्र महोदय को संगीत निर्देशक श्रीयुक्त खाला पट्टनायक महोदय को एवं अनुष्ठान संपादक ओडिसी नृत्यगुरु दिनेश पट्टनायक महोदय को यही पर्व भव्य श्रद्धा एवं भव्यतार सह मंचर मेलाणी दौचु परिणति मानक एवं मंचर सम्मुख भाव उपस्थित रही अनुष्ठान कलाकार मान द्वारा प्रस्तुत होता नृत्य संगीत को अवलोकन करने निमंते प्रार्थना रही मेलाणी अनुष्ठानिक मेलाणी हृदय मेलाणी नुहे ये आशीर्वाद रखि था आम उपर एवं सतर्क अनुष्ठान सह जड़ित रही था। सांस्कृतिक चित्रा को आगे